प्यारे बच्चों, पंजाबी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। अज असी 7वीं जमात का एक होर व्याकरण का टॉपिक करांगे जिसका नाम है पड़नाम। सब तो पहला असी ये देखांगे कि पड़नाम की वरतों असी क्यों करते हाँ तो कित्थे ते किवें करते हाँ। असल विच पड़नावां की थां ते पड़नावां की नावां की थां ते वरतों इस करके की जाती है क्योंकि वाकां विच एक नाम का वार वार आना ठीक नहीं लगता। इस नाल भाषा की रवानगी रुकती है तो भाषा की खूबसूरती नूं वट्टा लगता है। इसका मतलब यह है कि जदों असी एक वाक दे विच बार बार नावां की वरतों करते हाँ तो उस नाल जो साडी भाषा है, जो साडे बोलण का तरीका है, भाषा की रवानगी है, खूबसूरती है, वो खत्म हो जाती है। इसकी उदाहरण के लिए तुसी देखो, एक पैरा दिता गया है कि साहिल एक होशियार विद्यार्थी है। साहिल के माता पिता अध्यापक हैं। साहिल अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है। साहिल अपने माता पिता दियां अखां दा तारा है। साहिल एक नेक बच्चा है। साहिल सानू प्यार करता है तो असी साहिल नू प्यार करते हाँ। तुसी इस पैरे दे विच की नोट किया? तुसी देखिया होना है कि जदों असी ये पैरा पढ़ते पे सी तो उहदे विच बार बार साहिल 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 ये जिहड़ा शब्द है बार बार आ रहा सी। तो जदों असी इस नूं बार बार बोलते सी तो सानू बड़ा अजीब लग रहा सी कि जिहड़ी भाषा की रवानगी है, जो साडी भाषाई खूबसूरती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। असी ये साहिल साहिल बार बार बोलते हुए एवें लग रहा सी कि जिवें असी सारा फोकस साहिल दे उत्ते कीता होया है। तो इस मैं थोनों अगली जिहड़ी इसकी उदाहरण है उसके बारे में दिखानी हाँ कि हुण जदों असी पड़नावां की वरतों करांगे इसे पैरे दे लई तां की फर्क आंदा है। तुसी देखो कि जदों असी पड़नाम की वरतों करते हाँ, साहिल एक होशियार विद्यार्थी है। उसके माता पिता अध्यापक हैं। वो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है। वो अपने माता पिता दियां अखां दा तारा है। वो एक नेक बच्चा है। वो सानू प्यार करता है तो असी साहिल नू प्यार करते हाँ। तो तुसी हुण इन्हां दोनों पैराग्राफ्स दे विच की अंतर देखिया? तुसी देखिया होना है कि साहिल दी थां ते उस, ओहो जां असी ये शब्द जिहड़े ने वो वरतों किए गए ने। तो ये जिहड़े ओहो, असी, तुसी ये जिहड़े शब्द हैं ये पड़नाम अखवाउंदे हैं, जिहड़े कि नाम की थां ते वरते जाते हैं। क्योंकि साहिल एक व्यक्ति है तो जदों नाम की वरतों जदों असी करते हाँ तो जदों असी कहिए कि नाम की हुंदा, नाम की परिभाषा दे विच देखते हैं कि वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान ते भाव आदि लई वरते जाण उन्हां नूं नाम कहा जाता है। तो सब तो पहला किहड़ा शब्द आया सी? व्यक्ति। तो साहिल की है? एक व्यक्ति है। तो इस लिए असी उस साहिल की थां दे उत्ते जदों ओहो, असी, तुसी शब्द वरत्या तो यह पड़नाम सी। तो इहदा मतलब ये होया कि जो नाम की थां ते वरते जाण ओह पड़नाम होंदे हन शब्द। ठीक है। तो इस तरह तुसी इस पैरे नूं इहदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि पहले पैरे नालों दूजे पैरे विच इस करके ठीक लगता है क्योंकि इस विच पड़नावां की वरतों की गई है। पहले पैरे विच साहिल का नाम बार बार आना चंगा नहीं लगता। ये पढ़न विच भी अकेवां पैदा करता है। अकेवां मतलब असीं बोर हुंदे आ कि बार बार असीं साहिल 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 बोली जांदे आ। तो इस नाल भाषा की जिहड़ी रवानगी है वो भी रुक जाती है क्योंकि सानू साहिल साहिल बार बार बोलना अजीब लगता है। तो इस नाल जिहड़ी गल की खूबसूरती है वो भी घट जाती है। तो इसलिए असी बार बार नाम की थां दे उत्ते जदों पड़नाम शब्द यूज़ करते हैं तो उसनूं असी पड़नाम आखते हाँ। असी पड़नाम की परिभाषा देख लैंदे हाँ। जिहड़े शब्द नाम की थां उत्ते वरते जाते हैं वो पड़नाम अखवाउंदे हैं। हुण मैं तुहानूं कुछ तस्वीरां दिखाऊँगी, तुसीं इन्हां तस्वीरां तो होर भी चंगी तरह समझोगे। तुसीं देखो कि कुछ तस्वीरां हैं। इहदे विच सब तो पहली तस्वीर है कि बच्चे जिहड़े ने वो मैच की तैयारी विच ने जां मैच खेड के आए ने, उन्हां दे हत्थां विच ट्रॉफी है। तो उन्होंने की कहा कि असी मैच जित गए हाँ। दूसरी तस्वीर विच देखो वाकई लिखा होया कि उसका फुफ्फड़ आया
उसका फुੱਫੜ आ गया है, मतलब ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ट्रे ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ, ਉਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਕਦੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੌਰੀ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸਮ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕੇਵਲ ਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ, ਤੇਰਾ, ਉਹਦਾ, ਉਸਦਾ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਮ, ਦੂਜਾ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ, ਸਾਡੀ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੇਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਿ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਬਸੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਯ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ, ਉਸ, ਇਹ, ਇਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਿ। ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਿੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਿੱਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।